Welcome to Town Radio Broadcasting from GMLP School, Pandikad. I am your news reader, Asin Sinda. Today on the show, we will bring you the latest updates from our school, featuring stories that matter to you. GMLPS Pandikad shines at Sub-District Science Fair. GMLPS Pandikad marks Kerala Piravi with cultural events and activities. GMLPS Pandikad recently participated in the Sub-District Science Fair and Work Experience Fair, bringing home several accolades. The event saw 14 students from the school participate, with 28 students scoring A grades and the remaining students received B and C grades. Afin Chan from Standard 5 secured second place in digital printing, showcasing creativity and skills. Also, Vaiga from Standard 5 achieved second place in papercraft, demonstrating talent and dedication. And Shishana earned third place in product using waste materials, highlighting innovative thinking. The school's performance at the Sub-District Science Fair and Work Experience Fair is a testament to the students' hard work and school's commitment to fostering academic excellence and creativity. Also, school hosted an award ceremony to honor its student who was excellent in the Sub-District Science Fair. The event was inaugurated by Ward Member Majid Master, recognizing the students' achievements, while Headmaster Ali Master extended a warm welcome to the guests. SMC Chairman Wali Subir participated in the event, acknowledging the school's effort in promoting science education. PTA members actively participated in the ceremony, showcasing their support for the students and school. Actually, the ceremony was a celebration of the students' hard work and creativity. മത്സരങ്ങളിലായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. ആ 40 കുട്ടികളിൽ 2 കുട്ടികൾക്ക് സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ സെക്കൻഡ് നേടാൻ സാധിച്ചു. ഒരു കുട്ടി തേർഡ് പ്രൈസ് വാങ്ങി. പങ്കെടുത്ത 40 കുട്ടികളിൽ 28 കുട്ടികൾക്കും എ ഗ്രേഡ് നേടാൻ സാധിച്ചു. ഇതിലെ 8 കുട്ടികൾ ബി ഗ്രേഡും 4 കുട്ടികൾ സി ഗ്രേഡും, അങ്ങനെ 40 കുട്ടികളും അവിടെ ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് മടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ മാനമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ ചിട്ടയോട് കൂടിയുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. വീടുകളിലും സ്കൂളിലൊക്കെ അധിക സമയമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ പരിശീലനം നേടി സ്കൂൾ തലത്തിൽ ശാസ്ത്രമേള സംഘടിപ്പിച്ച് ആ മേളയിലും വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം നടത്തി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങിയത്. അതിൽ ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഏറെക്കുറെ എത്താൻ സാധിച്ചു. കാര്യങ്ങളോടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സബ് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രേഡ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല. അതിന് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയ ഈ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂള് മഞ്ചേരി സബ് ജില്ലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലും ഏറ്റവും നന്നായി പഠന പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം മറ്റു അക്കാദമിക തലത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രമേളകൾ, കലാമേളകൾ, അതുപോലെ തന്നെ LSSനുള്ള ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി സ്കൗട്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൈമറി വിദ്യാലയമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂള്. GMLPS Pandikad recently celebrated Kerala commemorating Kerala Piravi with great enthusiasm and cultural fervor. Now, let's ask the details to our reporter Hiba. Hiba, how is the program going on? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള പിറവി ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി GMLPS സ്കൂളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ GMLPS സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡാൻസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നവംബർ 1 കേരള പിറവി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാർഷികം കൂടിയാണ്.
എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണ് The event was inaugurated by Panchayat Education Standing Committee Chairperson T.K. Rabiat, highlighting the significance of Kerala's Formation Day. PTA President Mujib K. participated in the celebration, acknowledging the school's effort in promoting cultural awareness. Ward member Majid Master joined the event, showcasing community support. PTA members and parents actively participated in the celebration. Kerala tourism dancer Adira and former student Aditya stole the show with their captivating performance. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ ഡാൻസ് അവതരിപ്പിച്ചതിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എത്ര കാലമായി ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരു 7 വർഷമായി കാണും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനൊരു IT കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നത് കല്ലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട്. നിങ്ങളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? അതെ, ഞങ്ങളിവിടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ്. 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 5ാം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്കൂളാണിത്. കാരണം ഈ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ആ കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സൊന്നും ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല, അല്ലെ? ടീച്ചേഴ്സും നിലവിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂവുമായി സഹകരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. Students embark on exciting bus journey from Trivandrum to Kasaragod, exploring Kerala's scenic beauty. The school conducted numerous activities fostering culture, awareness, and community engagement. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ PTA-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പായസ വിതരണം നടക്കുകയാണ്. Here is the end of the news. Signing off, I am Azul Sinda from Standard 5. Thank you.